the mic, honourable member. You may state your point of order. You may state what is the point of order, please? That is, you have mentioned yesterday incident that I spoke about, which is a shame. If you go to the UK Parliament, every single parliament has the right to use the word that's shame. If it is a wrong thing, that I have the right to say you have done wrong thing. If you say I was not allowed to speak in my language, first thing. Second thing is that is a basic fundamental right violation of the constitution, which I was not allowed to speak in my language. Second thing is, honourable member, you were requested to speak in the language on which you had submitted your written submission. Yeah. No. Yeah. Second thing is, the chair asked me to stop the speak, which I was not allowed to speak myself and complete my complaint. Please allow me as a party leader. You have the responsibility to allow me to speak in this Sabha. Thank you. Questions under Standing Order 27 to. Oh, so excuse me. Questions under Standing Order 27-2 of Parliament. The Honourable Sajith Premadasa, Leader of the Opposition. Honourable Speaker, he is raising a point of order. Yes, Honourable Member. Thank you, sir. Actually, yesterday I spoke a word which is I called the speaker shame. So then the Dayasuri Karnayaka Mahatma Nagilla කිව්වා ඒක කන්සල්ටින් අයින් කරන්න කියලා අද එතුමා තව මෙම්බර් කෙනෙකුට බයිනවා බගර් කියලා. එතකොට ඒක අයින් කරන්නේ නැද්ද? ඒක Okay, may that word be expunged from the Hansard, please. Honourable Sajith Premadasa, please. ගරු කතානායකතුමනි 27 දෙක ප්‍රශ්න අහන්නට පෙර මට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. 27-2 என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னம் பிரதமர் அவர்களை கேள்வி ஒன்று கேட்பதற்கு இருக்கிறது. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමිය දන්නවා මම ජනවාරි මාසෙත් මේ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමියගෙන් ඇහුවා. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය පිළිබඳව ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව உங்களிடம் 27ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் லசந்த விக்ரமதுங்க அவர்களுடைய கொலை சம்பந்தமாக கேள்வி ஒன்றை கேட்க வேண்டிய தேவை இருந்து நான் உங்களிடம் கேட்டிருந்தேன். මෑතකදී මේ පිළිබඳව සිදුවුණු සිදුවීම් ගැන මම විග්‍රහ කරන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද මේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයට අගතිගාමී ආකාරයට මම කිසිම අදහසක් මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. அவர் தொடர்பாக நடக்கின்ற வழக்குகள் சம்பந்தமாக நான் எந்த கேள்விகளும் இது கேட்கப் போவதில்லை. නමුත් මම කියන්න කැමතියි මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය පිළිබඳව රජය මැදිහත් වෙලා විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ වික්‍රමතුංග මැතිතුමාගේ පවුලේ සමාජිකයින්ටත් ඒ වගේම මේ රටේ ජනමාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයටත් යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරලා அதே மாதிரி நான் என்ன கேட்கிறேன் என்றால் எங்களுடைய லசந்த விக்ரமதுங்க கொலை தொடர்பாக ஒரு நியாயமான தீர்வொன்றினை தகுந்த விசாரணைகளின் பின்னர் வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். මාගේ ඝාතකින් නීතියේ රැහැනට ගෙනෙන්නට මොකද්ද ගන්න වැඩපිළිවෙල? මම පසුගිය දිනවල සිදුවුණු කරුණු කාරණා කිසිවක් ගැන මම මෙතන කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතනවා ඒව ගැන අපි විග්‍රහ කරන්නට ගියොත් Honourable Leader of the Opposition. විනාඩියක් දෙන්න කරුණාකරලා මැදට පයින් නැතුව. அப்போது இவர் கேட்கிறார், எங்களுடைய சபாநாயகர் அவர்கள் ஏதோ சொல்ல வலிக்கிற பிரதி சபாநாயகர்கள் ஷாலி அவர்கள் ஏதோ சொல்ல முற்பட்ட வேளையில், அதாவது எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் கதைக்கின்ற விடயம் இன்றைய டாபிக் 27-2 என்றதுக்கள் அடங்காது என்று சொல்ல முற்படுகின்ற வேளையில் ஒரு நிமிடம் தாருங்கள், குறுக்காக பாய வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் பிரதி சபாநாயகர்களிடம் தெரிவிக்கின்றார். විශේෂයෙන්ම තමම ඉල්ලීමක් Honourable Leader of the Opposition, it doesn't fall within the 27-2 சாதாரணத்தை இஷ்ட කරන්න. அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் சொல்கிறார், லசந்த விக்ரமதுங்க அவர்களுக்கு சாதாரண
நியாயம் கிடைக்குமாறு நடந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார். அப்போது பிரதி சபாநாயகர் அவர்கள் சொல்கிறார், இல்லை நீங்கள் இப்போது கதைப்பது இன்றைய பாராளுமன்றத்திலே 27(2) செக்ஷனுக்கு அடிப்படையில் இல்லை என்று சொல்கிறார். ඝාතකීන් හොයලා බලන්නට රජය මැදිහත් වෙන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ගොඩක් චණ්ඩි ඇවිල්ලානේ. அப்போது பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள் எழும்பி சொல்லுறார், இந்த பாராளுமன்றத்திலே கணக்க சண்டியர்கள் தான் உங்களுக்கு விளங்கும் ரவுடிகள் வந்து விட்டார்கள் என்று. நேற்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் எங்களுடைய கதாநாயகர் அவர்கள் சபாநாயகர் அவர்களிடம் நீங்கள் விட்ட பிழை அது என்ன பிழை என்றால் 23ஆம் தேதி இவர்கள் கடிதம் அளித்திருக்கிறார்கள் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு அனுமதி அளிக்குமாறு. ஆனால் அந்த கடிதத்தின் கொப்பி எனக்கு தரப்படவில்லை. சாதாரணமாக ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அரெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு போலீசார் கேட்கும்போது அதனை பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. ஆனால் இவர்கள் 31ஆம் தேதி நடந்த டிசிசி மீட்டிங்கிலே நான் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த விதத்தை திட்டமிட்டு சபாநாயகர் உட்பட செய்திருக்கிறார். அதனால் ஷேம் அண்ட் யூ என்று நான் பேசினேன். அதை இவர் சண்டியர் என்று சொல்கிறார் பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள். முதல் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், உங்களுக்கு தெரியும். நேற்று என்னை மனநோயாளி என்று பேசிய தயாசிரி ரத்நாயக் அவர்கள் இன்று பகர் என்று பேசினார் என்று இவர் சொல்கிறார். இப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் சொல்கிறார் சபாநாயகர்களிடம் குறுக்காக பாயாமல் இருங்கள் என்று சொல்லி. நீங்கள் அதை අපි ඒකත් තොලරේට් කරලා අහන් ඉන්න ඔබතුමා විපක්ෂ නායකයෙක්. ඒකට කතානායකතුමා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔබතුමාට කියනවා මේ මොකක්ද කියන්න හැදුවා ඒක කරන්න එපා කියලා. ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාට කියනවා මතක පයින් මෙතන කියලා. ඔබතුමා ඒ නිසා கதாநாயகர் சொல்லுறது பாராளுமன்ற சபாநாயகர் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லுறீர்கள் குறுக்க பாய வேண்டாம் என்று சபாநாயகருக்கே சொல்லுறீர்கள். Honorable Leader of the Opposition. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි. Honorable Leader of the Opposition. මම ඔබතුමාගෙන් කරුණාකර ඉල්ලා සිටිනවා වහාම මෙතුමාට. இவர் பேசுகிறார் பிமல் ரத்நாயக் என்பவர் ஆளுங்கட்சியினுடைய பேச்சாளர், அதோட சபை முதல்வரும் கூட. அவர் பேசுகிறார், உடனடியாக இவரை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்கள் என்று. සමාව ගන්න කියන්න නෑ අපි මේක සීරියස් කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි අපි මේක සීරියස් කරනවා. මොකද්ද பேசுகிறார். ගරු කතානායකතුමනි අපි ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටින එක්ක මෙතුමාට සමාව ගන්න කියන්න නැතිනම් பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகர்களே உடனடியாக இவரை அந்த கேட்ட வேர்டை பின்வாங்க சொல்லுங்கள், அல்லது நாங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு නැතිනම් ඉල්ලාස් කරගන්න කියන්න. කිසිසේත්ම අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ විදිහට යන දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලට ඕන ඔබතුමාලගේ පක්ෂ ඇතුලේ සද්ද දාගන්න. මං ඊයේ කිව්වා உங்களுடைய கட்சியிலே போய் சத்தம் போட்டுக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் பாராளுமன்றத்தை இந்த விதத்திலே நாங்கள் செய்வதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம். මං ඊයේ කිව්වා Order please. Order please. මෙතන චණ්ඩි පාට එපා. Can the house come into order please? ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි එක දෙයයි කියන්නේ ගරු කතානායකතුමනි එක්ක විපක්ෂ නායකතුමා Honorable. Okay, order please. Can you please listen to me? Can everybody listen to me? I am the chair here. I am the chair here. In fact, Honorable Leader of the Opposition, the remark you made. லீடர் ஆஃப் த ஒப்போசிஷன் என்று சொல்வது சஜித் பிரேமதாச எதிர்க்கட்சி தலைவர்களே, நீங்கள் மேற்கொண்ட இந்த கூட்டு 27(2) செக்ஷனுக்கு அடிப்படையில் insult to the chair. It's not me personally, but நீங்கள் இந்த பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கதிரையை இன்சல்ட் பண்ணியிருக்கிறீர்கள். அது மட்டுமல்ல, எனக்கு தனிப்பட்ட இன்சல்ட் அல்ல. இந்த it's an insult. An honorable member who made a statement yesterday. அது மட்டும் இல்ல, நேற்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்ன என்னை தான் சொல்லுறாரா ஷாலி அவர்கள். வணக்கம், நான் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சனா. ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன். இன்றைக்கு 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. நேற்று கிழமையை மாறி சொல்லிட்டு 2-3 கமெண்ட் வந்திருந்து 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. இன்றைய தினம் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய தயாசிரி கமகே நினைக்கிறேன்
தயாஸ்ரீ ரத்நாயகா நினைக்கிறேன், பேரோட வடிவா தெரியலை. அவர் வந்து நேற்றைய தினம் எனக்கு மூளையில் பிழை இருப்பதாகவும் இவரை வைத்தியரிடம் காட்டுங்கள் என்று சொல்லி அவர் அந்த வளமையான கூவல் ஒன்றை கூவியிருந்தார். அதனுடைய அடிப்படை என்னென்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று இதில் போடுறேன்னு பாருங்கோ. எங்களுடைய சைக்கிளும் தயாஸ்ரீ கமகையும் நேற்றைக்கு காலமே ஒண்டா இருந்த ஃபோட்டோவும் மத்தியானம் அவர் கூவினது. எங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. நான் அவரோட பிறகு கதை கேட்கல, ஐம் ஸோ சாரி, அது அன்இன்டென்ஷனலி இல்லை, அந்த நீங்கள் கூட நேரம் கதைக்கிறபடியால் எங்களுடைய டைம் காணாது, அதால் தான் அப்படி கதைச்சினான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் அதுன்ற உண்மை என்னென்றால் எங்களுடைய சைக்கிள் கேட்டிருக்கிறது, மச்சான் எனக்காண்டி ஒருக்கா சொல்ல மாட்டாயா பாராளுமன்றத்தில் என்று. ஸோ அது சம்பந்தமாகத்தான் எங்களுடைய தயாஸ்ரீ கமகை அவர்கள் கூவியிருந்தார். அதுக்கு ஒரு பதிலாக நான் பின்னேரமே அவருக்கு சுட சுட கொடுத்துருந்தேன். அது வந்திருந்தேன், உங்களுக்கு தெரியும். என்னென்றால் கெலிலியோ பைத்தியம் என்று சொல்லிக்கல, அல்லது வந்து ஐசாக் நியூட்டனை பைத்தியம் என்று சொல்லிக்கல. அவங்க சரி பைத்தியம் என்று சொல்லி கவலைப்பட்டு போயிருந்தா இப்போ நியூட்டன்ட விதியும் இல்லை, உலகம் இப்போ தட்டையாக தான் இருந்திருக்கும், அதை பெரிய எனக்கு கவலை இல்லை. ஏனென்றால் படித்தவர்கள் சொல்கிற கருத்தை நான் ஆழமாக பார்க்குறேன். நான் முட்டாள்கள் படிக்காதாக்கள் எங்கள் சைக்கிள்கள் மாதிரி போனதுகள் உள்ள கதைக்கிற கருத்தையில் நான் ஆழமாக பார்க்க தேவையில்லை. சரி, விஷயத்துக்கு வருவோம். இன்றையான விஷயம் என்னென்றால், இன்றைக்கு காலமே அதே தயாஸ்ரீ கமகே பகர் என்று சொல்லி, இந்த பிளடி பகர் கதைக்கிற கதையை நான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்ததுக்கு நான் அது பிழை, கன்சார்ட்ல இருந்து நீக்கிக்கள்னு சொல்லி எக்ஸ்பெல் பண்ண சொல்லி எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய பிரதி சபாநாயகர் ஷாலி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். அது தவிர இன்றைய காலமே என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால், காலமே விவாதத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை உருவாகினது. எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய எதிர்கட்சி தலைவர் தன்னுடைய இன்றைக்கு அந்த செக்ஷன் இருக்குது, அதாவது ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், நிலையியல் கட்டளை சட்டம் ஒன்று இருக்குது. அந்த சட்டத்துக்கு அமைவாகத்தான் பாராளுமன்றத்தில் சகல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுறது. அந்த சட்டத்தில் இருக்கிற 27 செக்ஷன் 2 27 2வது பகுதிக்கு ஏற்ற கேள்விகள் கூடிய நேரத்தில் வந்து எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் அந்த கேள்விக்குரிய தந்த டொப்பிக் கதைக்காமல் வேறு டொப்பிக் கதைச்சதால தான் பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள் எழும்பி பிரச்சனைப்பட்டிருந்தவர். அந்த வீடியோவை நான் தமிழாக்கம் போட்டிருக்கேன், இதை பாருங்க. ஸோ அதில் வந்து ஷாலி அவர்கள் கொஞ்சம் மனசால் பாதிக்கப்பட்டார் போலக்கு. அவர் திடீரென்று எங்களுடைய பிரதி சபாநாயகர் என்னென்றால், அதாவது வந்து மெத்தடப்பா இன்னத்துவ இந்த என்று சொல்லி, அதாவது நடுவில் குறுக்கால போகாமல் இருங்கன்னு சொல்லி எதிர்கட்சி தலைவர்கள் சொல்லியிருந்தார். ஸோ சொல்லியிருந்ததை வந்து அது வந்து உண்மையாகவே ஒரு பிரதி சபாநாயகரை அவமதிக்கிற செயலாக இருக்குமே. ஏனென்றால் பிரதி சபாநாயகருடைய கட்டளைக்கு கீழே தான் எங்களுடைய பாராளுமன்றம் இயங்கும். சபாநாயகர், பிரதி சபாநாயகர் அல்லது மூலாசன மந்திரித்துமான்னு சொல்லுவோம். அந்த கதிரையை அந்த நேரம் அலங்கரித்திருக்கிற எம்பி, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த விடயத்தில் எனக்கு மெதடப்பா இன்னத்துவ இந்த என்று சொல்லி சொன்னது, நான் நினைக்கிறேன் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்களும் வந்து அதை இல்லாஸ் பண்ணியிருக்கிறார், அதாவது வந்து வாபஸ் வாங்கியிருக்கிறார். அதை விட நானும் அது சம்பந்தமாக என்னுடைய மனக்கவலையை தெரிவித்து கொண்டு வைத்தியர் ஷாலிக்கு என்னுடைய, நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய பங்கில் அவருடைய கருத்துக்கான என்னோட சொல்வது மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று வச்சுக்கொள்வோமே. அது வந்து நாங்கள் சேர மதிக்கணும். அதாவது வந்து யாராக இருந்தாலும் சபாநாயகர் பள்ளியோ சரியோ அவருக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கணும். பட் நான் அன்றைக்கு சொன்ன விடயம் என்னென்றால், 21ஆம் தேதி நான் பாராளுமன்றம் வந்திருந்தேன். நான் 22ஆம் தேதி நான் அனுராதபுரம் வழக்கம் போனான். 23ஆம் தேதி நீங்கள், அதாவது இப்போ இருக்கிற சபாநாயகர், அவர் ஒரு வைத்தியர், அவருடைய பேர் வந்து ஜயந்த கருணாரத்னன் நினைக்கிறேன், பேர் சரியான இல்லை. அவர் வந்து அந்த ஒரு கடிதம் ஒன்றை போலீஸாருக்கு கொடுத்துருக்கிறார். நீங்கள் ராமநாதன் அர்ச்சுனாவை அரெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அரெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸ் கேட்கும்போது, அது கொடுக்கும்போது அதை எங்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை சபாநாயகருக்கு இருக்குது. அது தவிர சபாநாயகருக்கு வந்து தன்னோட கீழே உள்ள வேலை செய்கிறார்கள் சரியாக வேலையினமா இல்லையான்ற பார்க்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது. ஸோ அந்த ஐடென்டி கார்டு தராதாலையும் சரியான வின்ஸ்கிரீன் பாஸ் தராதாலையும் தான் அந்த பிரச்சனை வந்தது. ஸோ தட்ஸ் அ ஷேம் ஆன் த பார்லிமெண்ட். தட்ஸ் சிம்பிள். அது யார், அது நான் சொல்லிங்க, ஜனாதிபதியே ஆனால் கூட பிள்ளைண்டா பிள்ளை தான். நீங்கள் நெத்தி கண்ணில் எங்கே எடுக்கிற கண்ணை திறந்தாலும்
ஜெகத் விஜயவர்த்தனை நீங்கள் எங்கே இருக்கிற கண்ணை திறந்தாலும் பிள்ளையாண்டா பிள்ளை தான். அது பிள்ளையா சரியான்றதை வேணும்னா வாதிடுறதுக்கு எனக்கு டைம் தருவோம். அதை விட்டுட்டு என்ன தமிழ்லையும் கதைக்க கூடான்னு சொல்கிறது நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய சபாநாயகருக்கு அவ்வளவு மரியாதைக்குரிய செயலாக நான் பார்க்கல. அது சம்மந்தமான வீடியோ தான் இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ நேற்று தயாசிரி கமகேடு பிரச்சனையை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதற்கு பின்னால் எங்களுடைய சைக்கிள் கட்சி இருந்து கூவி இருக்கிறது என்பது தான் உண்மை. அந்த படங்களையும் மற்றது எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுடைய என்ன சொல்லுது கூட்டத்தில் நேற்று எனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவும் இல்லை. நான் அதுக்கு போவதற்கு தயாராகவும் நேற்றைய தினம் இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. விஹாரை இடிக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு என்னோட சிங்கள சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களிடம் போயிருந்து நான் எப்படி கேட்பது, விஹாரையை இடிக்க வேண்டும் என்று கூறியவன் ஒன்றாக இருப்பது. மனசில் இருக்கிற ஒன்றும் பொய் சொல்கிற அரசியல்வாதி இல்லை. நான் பிழையான அரசியல்வாதி என்ன நீங்கள் நேராக கதைக்கலாம். என்ன அந்த உண்மையாக இருக்கிறவனை பார்க்க பைத்தியம் மாறி இருக்கும், ஏமாற்றவனை பார்க்க நல்லா மாறி இருக்கும். அதுதான் எங்களோட தமிழர் சமூகத்தின் வரலாறு. ஏமாத்தினவன் இப்போவும் இருக்கிறான் மட்டக்களப்பில். அது இன்னொன்று என்னது ஏதோ ஒரு கட்சிக்குள்ள வந்து ஏதோ ஒரு கட்சி வந்து இப்போ மட்டக்களப்பின் தெய்வமாக போயிருக்கு. ஆனால் தேசிய தலைவன் இப்போ ஒரு துரோகியா தெரியும் உங்களுக்கு. அதுதான் எங்களோட தமிழற்ற வரலாறு. அதுக்கு நாங்கள் மாற்றலாது. இதுதான் உண்மை. நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் ராமநாதன்.